This film is one strong media which give you popularity because you have the capacity to taste and test different roles. And if you are succeeded, if you are successful, nothing like that. I think it happened, it was a surprise of my life when after I was shooting in Mysore for Kotikoppa, when Dr. Rajkumar called me. I think he saw the projection, that mini Santosh, Yajmana. And when I was in the room, there was a call. They said, Rajana, I want to talk to you. First, it was a shock and I could not believe. Then I wanted to be sure. All these years, never, but yes. Then first time, he came on the phone and he said, Vishnu, I saw your film. The film is so good. I'm still in the trance. I want to see you. Where are you? I said, sir, I'm in Mysore. He said, I want to see you. I want to come and see you. I said, sir, please don't do that. Don't embarrass me. I have not done anything great. After all, in front of you, what is our achievement like? He said, no. I really feel like seeing. Because the producer told me, once the film was over, when everybody was about to leave, Rajkumar saw for about 15 minutes silent, he was sitting with us. I don't know what was there in his mind and all. Then we called and he said, I want to see you. I said, sir, please don't do it. I'm too small rather now, wide away. And once I come to Bangalore, I will come on. Basavanna, I have not seen Kanakadasa. I have not seen Purandaradasa. I have not seen Krishnadevaraya. We have heard, we have not seen. But when you have a library, Krishnadevaraya was Krishnadevaraya. Who did that? Dr. Rajkumar. Kanakadasa, that whatever you take controversy or his achievement, Udupi, Kanakana Kindi. They say Kanakadasa. You want to see about me? Film. Dr. Raj. So it is like that. He has been fortunate enough to get a role like that. Forever he will be remembered. We have admired him, we have adored him, we have followed him. Because after all, if at all a Kannada film industry come, who else? Who else could long-standing, withstand the popularity, his performance? We don't find any other person. It's very difficult to be there like that. I know. Being in this profession, it is very, very difficult. ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು, ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಬಿಂದು, ಧ್ರುವತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರೇ. ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ನನಗಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಯೋಗ ಇದೆ. ನನಗೆ 7 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಆ ಥರ. ಅವರ ಎತ್ತರ ಆಕಾಶ ನೋಡೋಕೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡಿದಷ್ಟು ಅದು ಎತ್ತರ. ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ, ಬೇಕಾಶನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮುಟ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಬೋದು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರೋ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಥೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಣ್ಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಧೀಮಂತ, ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನೇ ಬೇರೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಾಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾಜಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾವನೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ, ಭಾವನೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಭಾಷೆನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತು ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಶನ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಿರೋ ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಫೇಸ್ ಆಗುವಂತ ಲೈಟ್ಸ್ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಫೇಸ್ ಆಗುವಂತ ಲೈಟ್ಸ್ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಅವರಿಗೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಹೇಗಿದೆ ಈ ಮಿಲನ? ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶಕ್ತಿ, ಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಈ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಶಕ್ತಿ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರೋ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು